Devendra Fadnavis, Chief Minister. I congratulate Ravindra Chauhan for bringing this concept in this issue of Rabaa. It has been 12 years since Narendra Modi took oath as the Prime Minister 12 years ago. A career spanning 12 years is astonishing. It is difficult to print his work in a book. It's been 12 years since there have been changes in various fields. Whether giving gas, electricity, water, food grains to poor people. India lifted 25 crore people out of poverty in 10 years. No country in the world has managed to do this in 10 years. Now we will continue. The progress India has made as an economy is astounding. Our GDP has gone up to 357 lakh crore. This is the growth of the economy. The mentality of the UPA government was that people should live on the subsidy we give. The subsidy-driven economy was created during that period, so we didn't even create the opportunity. So we performed a big chant during that time. But Modi ji made the poor stand on their own feet. The growth in the economy is not just because of announcements. In infrastructure, a network of roads was built in the country. Roads, ports, railways have made major changes. In future, India will become big in supply chain replacement in all countries of the world. Even the roads did not reach the border areas. The UPA government thought that if roads are made in the border areas, it will benefit China, making JNPT the world's largest port. We are making the country's largest port in the desert. I went to Shirdi by Vande Bharat train the other day. There is no difference between Japan's train and our train. This change was made by Modi ji. We took a big leap because of the resources we created to create opportunities in this country. UPA government tried to introduce GST but failed. But Modi ji did it. Opponents had said that GST will fail. Today India GST increased foreign investment. Maharashtra benefited the most. UPI payment is what India created. Today it depends on living. 25 countries of the world use it. Major countries of the world are accepting UPI. Rajiv Gandhi had said that 1 rupee was sent and 99 paise was not received. Now this doesn't happen. More work should be done in foreign policy and defense. India does not bend under any pressure. In the trade deal, we said that we will do it only if it benefits the farmers, and the farmers benefited. Now India can send its goods to Europe. We export more to many countries. In every warlike situation, India did not take any side, but it maintained a strong position. Because of this now, every country says that they want to be friends with India. Now when this war ends, India will play a major role. China was helping Pakistan, but in Operation Sindoor we showed, none of their drones were allowed to target India. What is self-sufficient if we now import? Even if we have to fight for 365 days, we have the ability. We are doing Make in India and Make for World. आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं म्हणजे 12 वर्षात मोदीजींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात केलेलं कार्य हे एका कॉफी टेबल बुक मध्ये मांडणं देखील अत्यंत कठीण आहे. आणि त्याबद्दल एखाद्या भाषणामध्ये बोलणं हे तर त्याहीपेक्षा कठीण आहे. पण मला असं वाटतं की ही जी काही 12 वर्ष आहेत ही नवभारताकडे जी काही भारताने वाटचाल केली त्याची ही 12 वर्ष आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये जे परिवर्तन झालंय त्याची ही 12 वर्ष आहेत. आणि या परिवर्तनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची वाटचाल जर आपण काही केली असेल तर या देशामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात सामाजिक क्षेत्रामध्ये जे विविध कार्यक्रम झाले
मग त्यामध्ये गरीबाला घर देणं असो, गरीबाला शौचालय देणं असो, गरीबाला गॅस देणं असो, गरीब लक्षित, गरीब केंद्रित अशा प्रकारचा जो अजेंडा या ठिकाणी मोदीजींनी चालवला, त्या अजेंड्याला प्रतिसाद किंवा त्याचा परिणाम हा आपल्याला युनायटेड नेशन्सनी ज्यावेळी अहवाल प्रकाशित केला आणि या गोष्टीला मान्यता दिली की 10 वर्षामध्ये भारताने 25 कोटी लोकांना गरिबीपासून बाहेर काढलेलं आहे, हे ज्यावेळी जगाने मान्य केलं, मला असं वाटतं की त्यापेक्षा मोठा एक प्रकारे परिणाम दुसरा कुठलाच असू शकत नाही. 25 कोटी लोक जे गरिबी आणि एक्स्ट्रीम पॉवर्टीमध्ये होते, तीव्र गरिबीत होते, ते गरिबी रेषेच्या वर आले. हे 10 वर्षात करणं जगातल्या कुठल्याही देशाला संभव झालं नाही. ते मोदीजींच्या गरीब कल्याणाच्या अजेंड्याने करून दाखवलं. विविध क्षेत्रांमध्ये ज्या प्रकारे मोदीजींनी या देशाचा पायवा रचला, आता याच्या पुढे सातत्याने त्याच्यावरच्या इमारतीवर मजलेच चढणार आहे. आपण पुढेच जाणार, कारण इतका भक्कम पाया मोदीजींनी रचलेला आहे की आता पाठीमागे जाण्याचं काहीच कारण नाही. आज आपण बघा, अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने केलेली प्रगती ही थक्क करणारी प्रगती आहे. आपल्या भारताचा जीडीपी जो 2013-14 साली 103 लाख कोटी होता, आज तो जीडीपी 357 लाख कोटी पर्यंत पोहोचलाय. म्हणजे 10 वर्षामध्ये 3 पटीने आपला जीडीपी या ठिकाणी वाढलेला आहे. महाराष्ट्राचाच आपण विचार केला तर साधारणपणे 13-14 मध्ये जो महाराष्ट्राचा जीडीपी 13 लाख कोटीचा होता, तो आता 54 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की ही जी काही एक प्रकारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ आहे, मोदीजींनी एक महत्वाचा शिफ्ट देशाच्या अर्थकारणात आणला. यूपीएच्या सरकारमध्ये मानसिकता अशी होती की आम्ही लोकांकरता योजना तयार करू आणि जे काही आहे ते अनुदानाच्या स्वरूपात लोकांना देऊ, त्याच्यावर लोकांनी जगलं पाहिजे. आम्ही नवीन संधी निर्माण करणार नाही. आम्ही देशाच्या विकासावर, देशामध्ये पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर कोणताही खर्च करणार नाही. लोकांना आपल्यावर अवलंबित करून ठेवू. हे कॉफी टेबल बुक तयार झालं. ते महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष माननीय रवींद्र चव्हाणजी, मंत्री मंगल प्रभात लोढाजी, मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटमजी, आमदार निरंजन डावखरेजी, योगेश सागरजी, संजय कुटेजी, सुनील राणेजी, राजेश पांडेजी, समोर उपस्थित असलेले माध्यम क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी रवींद्र चव्हाण साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करेन की माननीय प्रधानमंत्री महोदयांना शपथ घेऊन उद्या 12 वर्ष पूर्ण होत आहे. 26 मे 2014 ला 26 मे 2014 ला जो आवाज आपण सर्वांनी ऐकला, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो आवाज आजही
आपल्या सर्वांच्या कानामध्ये निश्चितपणे त्या ठिकाणी गुंजतो आहे आणि ही 12 वर्ष अक्षरशः थक्क करणारी अशा प्रकारची 12 वर्षे उभं केलं नाही तर ज्या वेळेला मी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेईन, पंतप्रधान म्हणून मी माझी कारकीर्द सुरू करेन, तेव्हा एक स्वतःच्या मनामध्ये त्यांनी विचार केला आणि त्यांनी बोलून दाखवलं, मैं न खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा. पारदर्शकपणे कारभार हा यानंतरच्या काळामध्ये देशामध्ये होईल याची त्यांनी